सत श्री अकाल दोस्तों, तुसी वेख रहे हो डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसी सारे वधिया होवोगे। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो है ये वीडियो नंबर 2 है, जिथे आपां अंग्रेजी पैडागोजी के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करन जा रहे हैं जी, जिहड़े कि तुहाडे पीएस टैट के प्रीवियस ईयर के विचों ही लए गए ने। इन्हां प्रश्नों के नाल नाल आपां जिहड़े भी कंसैप्ट होणगे या फिर टर्मां होणगियां उन्हां नूं भी डिस्कस करते हुए चलांगे। जेकर तुसी इन्हां कंसैप्ट नूं चंगी तरह समझदे हो सो जिहदे नाल की होएगा जी, तुहाडे जिहड़े पेपर करन दा जिहड़ा तरीका है, मतलब कि जदों भी तुसी अपीयर होवोगे पीएस टैट के पेपर दे विच तुसी जिहड़ा ओह एग्जाम है चंगे तरीके नाल अटैम्प्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, ये जिहड़ी प्रीख्या है ये 24 दिसंबर 2021 दे विच कंडक्ट करवाई जानी है। हालांकि ये गल्लां भी चल रही ने कि ये एग्जाम पोस्टपोन भी हो सकता है, बट आपां मन के चलते हैं कि ये जिहड़ी प्रीख्या है वो होनी है। सो आपां उहनूं ध्यान दे विच रखते हुए इस वीडियो नूं बना रहे हैं। सो दोस्तों, अज दी अपनी जिहड़ी वीडियो होएगी ये पेपर 1 ते पेपर 2 दोवां नूं ही ध्यान दे विच रखते हुए इस वीडियो नूं बनाया जा रहा है। सो दोस्तों, जिहड़े भी प्रश्न होणगे तुसीं ध्यान नाल उहनां नूं समझना है ते लास्ट विच फीडबैक भी जरूर देना है। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करन तो पहला जेकर तुसीं हजे भी इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता है तो प्लीज़ इहनूं सबसक्राइब कर लिओ जी, ते आउण वालियां वीडियोज़ नूं मिस ना करन लई जिहड़ा बैल आइकन है वो भी प्रेस कर लिओ। ते दोस्तों, जेकर तुसीं वीडियो नूं इंजॉय करदे हो तो सैशन नूं लाइक जरूर करना है ते आपदे दोस्तां नाल भी शेयर करना है। सो दोस्तों, शुरू करते हैं अज दे अपने अगले प्रश्न तो। वैसे दोस्तों, कल आप 15 का प्रश्न डिस्कस कर चुके थे। जिन्हें भी कैंडीडेट ने वो वीडियो नहीं वेखी है वो जरूर वेख लैन। इस तो पहला आप CDP दी भी कुछ काफ़ी वीडियो बना चुके हैं, अगे भी बनाते रहांगे। तो एक मैं पंजाबी का भी सैशन सीगा जी, वो भी लिया सी, जिहदे विच मैं तुहानूं जिहड़े भी प्रश्न सीगे बहुत ही चंगी तरह समझाए हुए हैं। सो दोस्तों, पहले प्रश्न तो शुरू करते हैं। पहला आप प्रश्न नूं पढ़ांगे, फिर इन्हां दीआं ऑप्शनां नूं समझांगे ते फिर इहदा जिहड़ा जवाब है जी सही वो समझांगे ते वेखांगे कि बाकी दे जवाब क्यों नहीं सही हैगे। सो पहला जिहड़ा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अक्वायरिंग सैकेंड लैंग्वेज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਲ ਹੈ, मतलब कि सैकेंड लैंग्वेज की होंगी है। पहला तो ये वेखो भी फर्स्ट लैंग्वेज की है तो सैकेंड लैंग्वेज की है। सो दोस्तों, इत्थे की लिखा होया सैकेंड लैंग्वेज, मतलब ये कि जिहड़ी पहली लैंग्वेज होंगी है वो की है जी पंजाबी है। ठीक है ना जी, मतलब कि जिहड़ी भाषा तुसी घर दे विच अपने आप ही सीख जाते हो, मतलब कि वो भाषा नूं सीखण लई ग्रामर की लोड़ नहीं पैंदी। उहनूं तुसी की कहने हो जी, उहनूं तुसी पहली भाषा या फिर कह लो फर्स्ट लैंग्वेज या फिर मदर लैंग्वेज उहनूं तुसी कहने हो। बट जेकर आप सैकेंड लैंग्वेज की गल करिए, जिवें कि अंग्रेजी है, जदों तुसी अंग्रेजी सीखनी हुंदी है तुसी मतलब ग्रामर की वरतों करते हो ना, भी जदों ग्रामर सीखते हो, ग्रामर सीखण तो बाद कह लो भी तुसी ये जिहड़ी भाषा है इस भाषा नूं सीखते हो। सो इस भाषा की गल की जा रही है अंग्रेजी भाषा की, क्योंकि अपना जिहड़ा सैशन है वो भी अंग्रेजी का ही है ना, अंग्रेजी पैडागोजी का। सो दोस्तों, इहदे विच जेकर तुसी पहला प्रश्न पढ़ते हो, इहदे विच की लिखिया होया कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट हुंदा की है, इस तो बाद वेखदे हां जी नैचुरल एंड कम्युनिकेशन फ्रेंडली एनवायरमेंट। या तो ये दोवें नहीं होणगे या तो ये दोवें होणगे। सो दोस्तों, पहला तो आप ये समझते हैं प्रश्न दे विच लिखिया की है कि इन्हां चीज़ों के विचों किहड़ियां चीज़ां जरूरी ने जदों तुसी अंग्रेजी सीखनी है, या फिर कह लो भी सैकेंड लैंग्वेज जदों तुसी एक्वायर करनी है ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਬਲ ਇਨਪੁਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਬਲ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮਸ ਖਿਡਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਡਰਿਲ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, डिस्कशन करवाया जाए, इंसीडेंटल मैथड यूज किया जाए ਤੁਹਾਨੂੰ अंग्रेजी पढ़ाने ਲਈ। ठीक है ना जी। सो ये आ गया कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट। जेकर आप ऑप्शन नंबर बी की गल करिए, ਇਹਦਾ की मतलब है जी नैचुरल एंड कम्युनिकेशन फ्रेंडली एनवायरमेंट। सो ये की है जी प्राकृतिक ते जिहड़ा कम्युनिकेशन फ्रेंडली एनवायरमेंट। कम्युनिकेशन फ्रेंडली का की मतलब है जी जिहदे विच आपां एक दूजे नाल गलबात कर सकीए। जिवें कि प्राकृतिक एनवायरमेंट का मतलब यह है कि उन्हां नूं बच्चिआं नूं इहो जिहा एनवायरमेंट दिता जाए जिहदे विच जिहड़ा भी बच्चा होएगा वो भी चंगी तरह सारियां चीज़ां नूं मतलब प्राकृतिक वे नाल उहनूं एवें लगदा होवे कि हाँ भी इहदा घर वाला माहौल ही है, मतलब कि उहनूं कह लो कि रिच एनवायरमेंट दिता जाए। रिच एनवायरमेंट का भाव यह है कि आपां जो कुछ भी उन्होंने अंग्रेजी का ना कि उन्होंने गादा गो थ्रू करवाना भी वध तो वध उन्होंने बोलने का मौका देना, जिहदे विच ये आपां कह सकते हैं उन्होंने वध तो वध आपां कह लीए कमांड देवांगे कि बच्चे के कन्न दे विच वो सारियां गल्लां सुणन ते वो होर भी काफ़ी सारियां जिहड़ियां एक्टिविटीज़ हैगियां जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। सो दोस्तों, उम्मीद करदा तुसीं ਇਹਨੂੰ समझ पा रहे होवोगे। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ आ ਜਾਂਦੀਆਂ जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, बोथ A and B इज द राइट आंसर। मतलब कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਕਵਾਇਰਿੰਗ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਬਲ ਇਨਪੁਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਥ A ਐਂਡ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਕਲੂਡਸ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ them, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਸ਼ੇਪਸ ਆਫ ਲੈਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਊਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਰਡ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਉਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ the ability to anticipate and predict, anticipate ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਟਾਈਪ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਇਮ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਸਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅਨੁਮਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁੱਕਾ ਹਿਸਾਬ ਦਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀਸਿਪੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ, ਕਿ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਰੀਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਕਲੂਡ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ A, B ਐਂਡ C, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਆਲ ਦ ਅਬਵ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, along with basic language skills, basic language skill ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, LSRW। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ LSRW ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ LSRW, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ LSRW ਦੀ, L ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ, S ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, R ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ, W ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਨਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਊੜਾ ਐੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ABCD ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਮ, ਮਾਤਰਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ along with basic language skill, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ basic language skill ਹੈਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ LSRW ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ LSRW
ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੇਕ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਥ A ਐਂਡ B, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੀਦਰ A ਨੋਰ B। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਮੇਕ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਅਦਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ, ਮੇਨਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ A ਐਂਡ B ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਐਕੂਰੇਟਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। LSRW ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, which of the following is included in the category of essential basic material। essential ਮਤਲਬ essential ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਟਸ, ਬੈਂਚਸ, ਚੇਅਰਸ, ਚਾਰਟ, ਮਾਡਲਸ, ਪਿਕਚਰਸ, ਟਾਇਲਟਸ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਾਰਡਸ, ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਤੇ ਪੋਸਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟਾਇਲਟਸ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਟਾਇਲਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ 3, ਨਾ ਤਾਂ D ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ B ਤੇ C ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਐਂਡ 3 ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਐਂਡ 3। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਐਂਡ 3 ਨੂੰ ਵੇਖੋ, 1 ਐਂਡ 3 ਨੂੰ, ਮੈਟਸ, ਬੈਂਚਸ ਐਂਡ ਚੇਅਰਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਚਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਨਲੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਚਟਾਈ ਹੈ, ਬੈਂਚਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਚੇਅਰ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਟਾਇਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਟ, ਮਾਡਲਸ ਐਂਡ ਪਿਕਚਰ ਵੇਖੋ, ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮੈਟਸ, ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਟਾਇਲਟਸ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ, ਮੈਟਸ, ਬੈਂਚਸ ਐਂਡ ਚੇਅਰਸ ਐਂਡ ਟਾਇਲਟ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲੇਜ਼ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਰਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ठीक है ना जी। जिवें कि टेंस हो गए, वर्ब, काफी सारियां चीजां आ जांदियां, वॉइस नरेशन आ गए, मतलब ये सारी ग्रामर है। आपां इन्हां नूं यूज करना किवें है, सो ये सब जदों इन्हां दे रूल्स नूं आपां यूज करना किवें है, ये सारियां गल्लां आ जांदियां जी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर दे विच। जेकर आपां गल करिए डिस्क्रिप्टिव ग्रामर दे विच, इहदे आपां की वेखदे हां जी, एक स्टडी है। मतलब कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर दे विच आपां स्टडी दे विच मेनली आपां लैंग्वेज दी स्टडी करदे हां ते इहदी ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਟਿਵ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਮੇਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲਈ, ठीक है जी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करदा डिस्क्रिप्टिव ग्रामर भी तुसी समझ गए होवोगे। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला जेड़ा प्रश्न है, विच मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर प्रोवाइड एनफ पैटर्न प्रैक्टिस दैट अल्टीमेटली लीड्स टू इंसीडेंटल लर्निंग। सो सारे नाल पहला तुहानू इंसीडेंटल लर्निंग बारे भी पता होना चाहिए। सो दोस्तों सोच के दसो कि इत्थे इंसीडेंटल जिहड़ी लर्निंग है वो हुंदी की है ते उस दे नाल ही इहदे जिहड़े बाकी दे जिहड़े जवाब ने, ठीक है ना जी, बाकी दे जिहड़े जवाब ने उन्हां बारे भी वेखो कि डिडक्टिव मैथड की हुंदा है ते इंडक्टिव मैथड हुंदा की है। सो दोस्तों मैं तुहानू इहदा सीधा पहला जवाब दसूंगा, उस तो बाद दसूंगा कि इंडक्टिव मैथड की हुंदा है, डिडक्टिव मैथड की हुंदा है ते इंसीडेंटल लर्निंग हुंदी की है। वैसे मैं तुहानू कल भी दस्सिया सीगा इंसीडेंटल लर्निंग बारे। सो ऑप्शन नंबर बी की है जी, इहदा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ते इस दे नाल ही मैं तुहानू हुण दसदा कि ये मतलब कि इंसीडेंटल लर्निंग हुंदी की है। इंसीडेंटल लर्निंग है ना जिहड़ी, या फिर कह लो एक मैथड इहो जिहा हुंदा टीचिंग ग्रामर दा, भी ग्रामर बच्चों को पढ़ाउण दा एक इहो जिहा तरीका हुंदा जिहदे विच तुहानू रैफरेंस दे के बच्चों को पढ़ाउने हो। रैफरेंस देण तो की मतलब है जी, रैफरेंस दा मतलब यह है कि इस ग्रामर दे विच आपां ना इंसीडेंटली पढ़ाउने आ बच्चों को। इंसीडेंटली दा मतलब यह है कि आपां बच्चों को एक्सीडेंटली या फिर अनप्लैंड वे नाल पढ़ाउने आ, मतलब कि आपां कोई तैयारी नहीं कीती हुंदी, मतलब रियल लाइफ सिचुएशन दे विच होके पढ़ाउने आ। मतलब जो कुछ भी आपां डेली कर रहे हुंने आ ना, जिहड़ा भी आपां काम करन जा रहे हुंने आ, सो उन्हां दे विचों ही आपां एग्जांपल्स वगैरह लैके बच्चों को जदों आपां पढ़ाउणा शुरू करदे आ, सो इहनूं आपां की कहने आ जी, इहनूं आपां कहने आ जी इंसीडेंटल लर्निंग। ये बच्चों लिए काफ़ी इंटरस्टिंग हुंदी है जी, इहदे नाल जिहड़ी लर्निंग प्रोसैस है काफ़ी तेज हो जाती है। सो इहदे विच आपां इहदे थ्रू पढ़ाउने आ, ठीक है ना जी। इंसीडेंटल लर्निंग होप सो तुसीं समझ गए होवोगे कि आपां जिहड़ियां भी चीज़ां हुंदियां ने जी, इंसीडेंटली पढ़ावांगे, अनप्लैंड वे नाल पढ़ावांगे ते चीज़ां नूं कोरिलेट करके बच्चों को आपां पढ़ाउणा है। सो ठीक है ना जी। सो इहदे आपां कह सकते हैं जी ये हुंदा है इंसीडेंटल लर्निंग। वैसे इंडक्टिव मैथड की भी आपां गल कीती सीगी। इंडक्टिव मैथड हुंदा की है, इंडक्टिव मैथड एक ग्रामर पढ़ाउण दा एक इहो जिहा तरीका है जिहदे विच आपां एग्जाम्पल टू रूल वाल चलदे हां जी। जिवें कि पहलां आपां बच्चों को उदाहरणां पढ़ाउंदे हां, उस तो बाद आपां जिहड़े रूल्स हुंदे ने जी उन्हां ते उही रूल्स मतलब कि एग्जाम्पलां दे थ्रू लागू वगैरह करदे हां। मतलब कि आपां पहलां बच्चों को एग्जाम्पल पढ़ाउंदे हां, फिर उन्हां दे रूल्स पढ़ाउंदे हां। इहनूं आपां कहने आ जी इंडक्टिव मैथड। जेकर आपां डिडक्टिव मैथड की गल करिए, डिडक्टिव मैथड दे विच पहलां आपां बच्चों को रूल्स दसदे हां, उस तो बाद आपां की करदे हां जी, उस तो बाद आपां बच्चों को जिहड़ियां एग्जाम्पल्स हुंदियां ने जी आपां ओह बच्चों को पढ़ाउंदे हां, ठीक है जी। सो होप सो तुसीं इह भी समझ गए होवोगे। हुण चलदे हां जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है इत्थे तुसीं टिक कर लियो, ठीक है ना जी, इत्थे तुसीं टिक कर लियो। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला जिहड़ा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट। तुसीं ये दसो कि थल्ले दित्तियां गईयां स्टेटमेंटां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट है वो करैक्ट नहीं है। मतलब कि 3 स्टेटमेंट करैक्ट होणगे। 3 किहड़े स्टेटमेंट करैक्ट आ, पहलां आपां उन्हां दी गल करदे हां। ड्रामेटाइजेशन आल्सो इनवॉल्व्स सर्टेन सब स्किल्स। हुण तुसीं पुछोगे कि सर ड्रामेटाइजेशन हुंदा की है, ठीक है ना जी, पुछोगे ना कि ड्रामेटाइजेशन हुंदा की है। जदों आपां ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਡਰਾਮਾ। मतलब कि कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲੇ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਟਨ ਸਬ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ, मतलब कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है ना जी, जिवें कि कोई भी मूवी वगैरह जो बनती है सो उन्होंने काफ़ी टैलेंट होंदा ना जिहड़े भी एक्टर होंदे ने, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा कई बार तुसीं उन्हां नूं रोंदियां वेखदे हो, कई बार हसदियां वेखदे हो, मतलब वो सारी तो है तो नाटक का ही पार्ट बट
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਸਬ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈ। ਸਬ ਸਕਿੱਲਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਿੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਸਕਿੱਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਆਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। So remedial teaching does not cover both reception and expression objective। So ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ literary appreciation is also a sub skill of dramatization, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਵਾਲੀ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸਹੀ ਲੱਭ ਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਵੇਖੋ, ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਨੋਟ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਆਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਸ ਨਾਟ ਕਵਰ ਬੋਥ रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। सो रिसेप्शन एंड एक्सप्रेशन ऑब्जेक्टिव का की मतलब है जी? मतलब कि ये दोनों कवर नहीं करते। आपां कल रिसेप्शन की भी गल समझी सीगी जी ते एक्सप्रैशन की भी गल समझी सीगी। रिसेप्शन दे विच मेनली आ जांदा जी कि जिहदे विच तुसीं रिसीव करदे हो, जिवें कि तुसीं लिसनिंग हो गया या फिर रीड कर रहे हो, वो की है जी? ये रिसेप्शन है। ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 नु वैसे वेख लो, मैं समझा दिना कि लिटरेरी एप्रीशिएशन हुंदा की है, क्योंकि आपां सब स्किल बारे भी मैं तुहानू थोड़ा जिहा समझाउण दी कोशिश कीती सीगी। सो लिटरेरी एप्रीशिएशन कह लो जिवें कि ये सब स्किल है ना, जिहड़ा मैं हुण तुहानू दोबारा सब स्किल ही दस रिहा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਵਲਸ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੋਵਲਸ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨੋਵਲਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਨੋਵਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੋਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੋਵਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਟਰੇਰੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੇਨਲੀ ਡਰਾਮੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਾਸਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਜ ਆਫ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ the final product is linguistically determined by the teacher। ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, the final product is linguistically determined by the teacher। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਸਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ।
मतलब ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂजेस ਹੈਗੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਈਡਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਕੰਟਰੋਲਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਗਾਈਡਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਈਡਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮਤਲਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ। ਕੰਟਰੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਈਡਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਤੂੰ मतलब कि आप फ्रीली कोई भी उन्होंने टॉपिक दे देंगे कि हाँ भी तू आपदे मन के नाल अकॉर्डिंग जिवें भी तेरा दिल कर रहा इस टॉपिक नूं लिख आपदे एक्सपीरियंस नूं। सो इत्थे जिहड़ा तुहाडा सही जवाब है जी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलदे हां जी अज दे अपने अगले प्रश्न ते। अगला जिहड़ा प्रश्न है इहदे विच तुहानूं इह पुछिया जा रहा अ लैंग्वेज टीचर शुड असैस द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर। मतलब कि एक जिहड़ा लैंग्वेज जिहड़ा टीचर है भाषा का जिहड़ा अध्यापक है उहनूं बच्चिआं नूं किवें असैस करना चाहिदा है जिहड़ा उहनां दा मुलांकन है वो किवें करना चाहिदा है। comprehension of what he she listen to and reads मतलब कि वो किवें पढ़ रहा है या फिर पढ़ रही है या फिर किवें सुन रहा है या फिर सुन रही है या फिर ability to express through speech and writing भी ability मतलब कि आपदे आप नूं एक्सप्रैस किवें कीता जा रहा उहदे द्वारा ते लिख के किवें कीता जा रहा। सो दोस्तों सोच के दसो इहदा जवाब की होएगा जी। सो इहदे विच एक टीचर नूं असैस करना चाहिदा है बच्चे नूं। सो बिल्कुल जी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੂਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕੁਝ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਲੂਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਏ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ while assessing the child we must compare the performance of the child only with his her own performance। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ ठीक है ना जी। जेकर तुसी पहली स्टेटमेंट ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ one activity cannot be utilized for assessing many abilities। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ नहीं किया जा सकता बहुत सारिया मतलब है ना असैसिंग मैनी एबिलिटीज ਲਈ मतलब यह कि एक एक्टिविटी के थ्रू ਆਪਾਂ ਕੀ कर सकते हैं जी मतलब कि बच्चे की मतलब ਜਦੋਂ भी कोई एक एक्टिविटी ਆਪਾਂ करवाई ठीक है ना जी सो उस एक्टिविटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ नहीं यूटिलाइज कर सकते ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ टेक प्रेसिडेंस ओवर एक्यूरेसी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब कि ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ मतलब कि ਫਲੂਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੇ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵੇ ਹੈ मतलब कि ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। जेकर तुसी ऑप्शन नंबर बी ਨੂੰ ਵੇਖੋ सो ये भी गल तो ठीक है ना मतलब कि वैसे इत्थे की पूछा गया फाल्स है बट जेकर तुसी ऑप्शन नंबर बी ਨੂੰ ਵੇਖੋ या फिर ए ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि assessing the child we must compare the performance of child only with his own performance। ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ obvious ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ना। सो ऑप्शन नंबर ए भी सही है ऑप्शन नंबर डी भी सही है। हुण गल आ जाती है कि ऑप्शन नंबर बी ते सी दी। सो दोस्तों वन एक्टिविटी कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर असैसिंग मैनी एबिलिटीज। सो ये गल तो ठीक है ना मतलब कि तुहानू की लगता कि सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस ते ही आपां बच्चे नू असैस कर लईए मतलब कि एक्टिविटी आपां एक ही करवाई ना मतलब कि आपां राइटिंग दी एक्टिविटी करवाई ते बच्चे की सारी ही असैसमेंट आपां कर दी है ये पॉसिबल नहीं ना। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਔਰਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ
ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟਾਸਕ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਇਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਮੈਚ ਦੀ ਕਾਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਵਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਣੇਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਸੀ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਲੂਐਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, which of the following system of language is totally rule bound? rule bound ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਰੂਲ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੂਲ ਬਾਉਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਲ ਦ ਅਬਵ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਰੂਲ ਬਾਉਂਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਨਲੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਾਊਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਬਾਉਂਡਡ ਹੀ ਆ। ਐਂਡ ਵਰਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸੀਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਆਲ ਦ ਅਬਵ। all of the above is the right answer। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਲਿੱਕ ਟਿਕ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, oral test can be formal, informal ਜਾਂ ਫਿਰ neither A nor B ਜਾਂ ਫਿਰ both A and B। ਜਿਹੜਾ oral test ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੱਸੋ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ both A and B। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ oral test ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਫੀਚਰ ਆਫ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈਗਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਊਂਡਸ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਊਂਡ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਟੇਬਲ। ਸਟੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਵੇ, ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਸਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਬਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਟੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਸਟੈਟਿਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। which of the following is the synonym of extensive reading? ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਿੰਗ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਇਲੈਂਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲ ਦ ਅਬਵ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਛੋਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰੀਡਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੈਸੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
ठीक है ना जी। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ all the above। ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। that the same word changes the meaning of the word if uttered differently refer to which level of meaning of words। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ same word changes the meaning of word, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਮ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ uttered ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ। uttered ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਕਸੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਟੈਕਟੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਤਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ब्लेस यू ऑल।